अमरीका तो ईरान के दरमियान जोड़ा है वो कशीदगी दोबारा वध गई है और पंजवें दिन भी हालात जोड़े ने मजीद संगीन हो गए हैं। ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जनूबी ईरान उत्ते होए अमरीकी हमलों तकरीबन 30 तो वध जोड़े आम शहरी ने वो जाँ भाग होए ने। ईरानी हुकूमत की तर्जमान फातिमा मुहाजरानी ने सोशल मीडिया अपनी जी प्लेटफॉर्म उत्ते अपनी जो स्टेटमेंट दिता है उन्होंने कहना सी कि इस जानी नुकसान की जड़ा असी तस्दीक करते हैं। उन्होंने कहा कि असी सोगवार खानदाना नाल दिली ताज़ियत ते हमदर्दी का इजहार करते हैं तो जाँ भाग होने वालों की याद नूं सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी पूरी ताकत नाल जड़ा वो अवाम दे नाल खड़ी है क्योंकि जनूबी ईरान जड़ा है इस धरती का धड़कता होया दिल है। दूजे पासे ईरानी फौज ने भी तस्दीक की है कि जनूब मशरकी ईरान वाक़िया ईरान शहर दे बंपोर जरा गैरिजन है वो अमरीकी मिसाइल हमले 7 ईरानी फौजी जड़ा है वह भी जाँ भाग हो गए। ईरानी फौज ने इस कार्रवाई को बुजदिलाना जारियत करार देंदे हुए कहा कि इस जुर्म का मुनासिब वक्त उत्ते फैसला कुन जवाब दिता जाएगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमरीकी फौज ने 13 मिसाइल फायर करके बंपोर दियाँ बैरकों उत्ते हमला किया जिस नाल 328 जी 88वीं ब्रिगेड है वो 7 एहलकार जाँ भाग हो गए तो कई जख्मी भी हो गए। ईरानी फौज का कहना है कि उन्होंने दिफाई इकदामात की वजह तो जानी नुकसान को एक हद तक घट रखा गया नहीं तो अमरीकी हमलों का मकसद गैसट हाउस गार्ड पोस्टां ते रिहायशी इमारतों को निशाना बना के ज़्यादा तो ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचाना सी। ताज़ा हमले जड़ा है वो काफ़ी तादाद लोग जख्मी भी हुए हैं। ईरान की वजारत सेहत के तर्जमान ने दस्या है कि हालिया अमरीका हमलों 260 तो वध अफराद जड़ा जख्मी हुए हैं जिन्हें 222 जरूरी तिब्बी इमदाद देने के बाद जड़ा है छुट्टी दे दी गई है। उन्हें यह भी दस्या कि जख्मी होने वाले 3 बच्चे भी शामिल ने जिन्हों की उम्र 18 साल तो घट ने जदों कि इन्होंने खास हमलों में जड़ा है घट तो घट 2 अफराद उन्होंने दस्या कि अपनी जान गंवा भी बैठे ने। अच्छा, अमरीकी फौज ने ईरान के जड़े बंदरगाहों ते सैली इलाके जड़ा आवन ते जान आले जड़े बहरी जहाज़ ने उन्होंने नाकाबंदी दोबारा भी शुरू कर दी है और ये नाकाबंदी अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे तो नाफिज कर दी गई है जिस तो बाद हुण ईरान तो इलावा बाकी सारे मुल्कों के जहाज़ों को इस रस्ते तो लंघण की इजाज़त होगी। अमरीकी जी सेंट्रल कमांड है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जड़ा है वो जारी बयान इस गल की तस्दीक करते हुए कहा कि असा ईरान के खिलाफ हमलों का एक नवा मरहला शुरू कर रहे हैं। इन्होंने हमलों का असल मकसद आबनाए हुरमज़ तजारती जहाज़ों उत्ते हमले लई जी वरती जाती ईरान की फौजी ताकत है उन्होंने कमज़ोर करना है। सेंटकॉम के मुताबिक इस वेले मशरक वस्ता अमरीकी फौज के 20 तो वध वड्डे जंगी बहरी जहाज़ ते सैकड़ा त्यारे मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयां हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी ईरान को एक बार फिर खबरदार करते हुए धमकी दी है कि जे ईरान ने फौरन अमरीका नाल नवा मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते वो बिजली घर ते अहम पुलों निशाना बना के तबाह कर देंगे। सदर ट्रंप ने अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिता है और उन्होंने कहा कि असी अज रात भी ईरान उत्ते बहुत सख्त हमले करांगे तो कल रात भी ये हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहना सी कि अगला हफ्ता ईरान लिए बहुत ही बुरा साबित होएगा क्योंकि इदों तो पहला असी ईरान के सारे बिजली घर ते पुल तबाह कर चुके होंगे। जो मुज़ाकरात की मेज़ उत्ते वापस नहीं आते तो यह सब कुछ होएगा। जंग के बैनुल अक़वामी कानून यानी जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आम शहरियों लिए जरूरी सहूलतां जिमें बिजली घर ते पुलों उत्ते हमला करना तुहानूं पता है कि वो ममनू समझा जाता है और ये जुर्म है। सदर ट्रंप ने इंटरव्यू यह भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदियां ने मंगल वाले दिन ईरानी हुकाम नाल राबता किया है तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों कह दिता है कि तुहाडे लई यही बेहतर है कि हुण कोई मुआहदा कर लो। ट्रंप ने दावा किया कि असीं ईरान को बड़ी बुरी तरह जड़ा है निशाना बनाने वाले हैं। अगरचे ईरान को हुण भी कुछ हद तक लड़ने की सलाहियत बाकी है पर वह भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान के वड्डे तवानाई के मराकज़ उत्ते हमलों बारे उन्होंने कहना सी कि फिलहाल वो तवानाई नाल मुतल्लिक अहदाफ नूं मुज़ाकरात के आखिरी मरहले तई बचा के रखना चाहते हैं। अबनाए हुरमज़ की गल करिए तो अबनाए हुरमज़ बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त रोकण तो बाद हुण ईरान ने दुनिया को अपने सब तो खतरनाक हथियार की झलक दिखाने का इशारा भी दे दिता है। इस दे तहत वो यमन अपने हलीफ जड़े हौसी बागी ने उन्होंने जरिए बहेरा अहमर के नहायत अहम समंदरी रस्ते बाबुल मंदम भी बंद कर सकते हैं। इस इकदाम नाल वाशिंगटन जड़ा वाशिंगटन के खिलाफ एक नवा मुआज खुल सकता है तो दुनिया दियाँ 2 सब तो अहम तजारती ते तवानाई दियाँ जड़ियाँ समंदरी गुजरगावां ने वो संगीन खतरे पै सकदियां ने। बरतानवी खबर असा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तजियाकारां का कहना है कि जिमें जिमें ईरान के अंदर अमरीकी हमले तेज़ होंदे जा रहे हैं
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਸੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਨਯਾਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਲਦ ਇਨਖਲਾ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਕਸੀਓਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਨਯਾਮਿਨ ਨਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਇਨਖਲਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕਦਾਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਦਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟੋ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਇਦਾਰੇ CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਲਈ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਪਰ ਮੁਅੱਸਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਖਾਸਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਦੀਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪ ਕਈ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਸਦਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਓਬਾਮਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਸੇ ਦਿਨ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅਬਾਸ ਅਰਗਚੀ ਨੇ ਤੰਜ਼ੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਫਾਰਤੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। CNN ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪੈ ਗਏ ਅਮਨ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਮੁਅੱਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਸਿਮਤ ਤੇ ਖੇਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਬਹਮ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮਹਿਫੂਜ਼
ਪਰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਕਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਬਹਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਇਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲੇ, ਬਹਿਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਕਦਾਮਾਤ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਤਮਾਮ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਰ ਅਲ ਦਿਨ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ੀ ਅਸਰਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਝੜਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। CNN ਦੇ ਇਸ ਤਫਸੀਲੀ ਤਜਜ਼ੀਏ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਮਗਰ ਮੁਅੱਸਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।